बच्चे की करते हैं कि पेरेंट्स की गल नहीं सुनते, एक्सैसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल ते ड्रग्स करके या ब्लू फिल्म्स वगैरह देखने जिहदे करके उन्होंने जिहड़ा रुझाव है टूवर्ड्स देयर पीयर ग्रुप। एक प्यो ने अपनी धी नूं पहलां मारिया अणख दी खातर ते उस तो बाद उसनूं घसीटदे होए गेड़ा कढ़िया और उसने खुद कबूलिया कि हाँ मैं मारिया है ते सही कीता है। 18 साल के बच्चे नूं या 18 साल तो वध दे जिहड़े लोग ने उन्हां नूं पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके नाल जिउण दा। उम्र भी कहते 16 साल सी और उस बाप ने कोई सुनी नहीं उहदी। 16 साल की नाबालिग उम्र दे विच अगला बाहर गया, दैट मीनस तुहाडी पेरेंटिंग दे विच कोई कमी है। बिना उहदे ते जिहड़ी सलाह मशवरा करते हुए उहदी मुंडे नाल सुलह कराउण दे या कुछ कोई होर गल जिहड़ी है सॉल्व करन दे तुसीं सीधा ही उहदे ते अटैक करन लग गए हो। वायलेंस जिहड़ी है यूज़ की है मेरे मुताबिक वो जिहड़े अननैसेसरी यूज़ ऑफ फोर्स जिहड़ा उहदे फादर ने किया वो बिल्कुल गलत है। तुसीं समझा बुझा के एक थप्पड़ मारिया जा सकता सी अपने बच्चे नूं, 16 साल के बच्चे नूं जिहनूं तुसीं शायद घरे बिठाना चाहते हो या तुसीं नहीं चाहते कि वो गलत संगत दे विच पवे या जिन्होंने कहते अपने दोस्तों वाल ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू पेरेंट्स। देख के चीज़ां जिहड़ा है वो सीखते हैं, इमीटेट करते हैं उन्होंने चीज़ों को कि भी वो भज गया, वो पड़ोसन की कुड़ी ने विआह करा लिया, मैं भी अपने चॉइस के मुंडे नाल विआह करा ला। तो आज़ादी का मिसयूज़ किवें तुसीं अपने आप को आज़ाद कहने हो, जिवें कि तुसीं गल दस रहे सी कुछ अधिवक्ता ही साडे कहंदे कि भी कुड़ी नूं बाहर घुम्मण दा हक है। एक बार इहदे ते गल होई सी कि पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच कुड़ियां ने डिमांड रखी कि सानूं रात नूं भी लाइब्रेरी जाण दित्ता जाए। इस तरह की आज़ादी जे तुसीं रात नूं 12 बजे तो बाद या बाहर निकलण दी जिहड़ी परमिशन मंग रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂसेस। पंजाब दे विच कई तरह ਦੀਆਂ समस्यावां ने, गुंझलां ने, रिश्ते तार-तार हो रहे ने, बहुत सारी गड़बड़ है, समाजिक ताणा बाणा उखड़िया होया। एक उदाहरण सी जिस दी चर्चा सोशल मीडिया ते चल रही है, नौजवान मुंडे कुड़ियां इत्थों तक कि वकालत करन वाले भी एक दूजे दे खिलाफ बयानबाजी भी करते दिखाई दे रहे हैं कि वो ठीक सी या गलत। गल कर रहे हैं उस घटना की जिहड़ी पंजाब विच घटना वापरी। एक प्यो ने अपनी धी नूं पहलां मारिया अणख की खातर ते उस तो बाद उसनूं घसीटदे होए गेड़ा कढ़िया और उसने खुद कबूलिया कि हाँ मैं मारिया है ते सही कीता है। इस नाल होर कईयां ते असर पैना है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। माँ प्यो के कहने विच औलाद चलेगी, माँ प्यो के कहने तो औलाद जे बाहर हुई है उसके की कारण ने, और जे बाहर होगी तो की उसका कतल कर दिता जाए। एक बड़ा वड्डा सवाल है, सही की है गलत की है, सारे मसले के उत्ते चर्चा करांगे। इस वक्त मेरे नाल पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने, उन्होंने असीं गलबात करते हैं। मैडम सब तो पहलां तो यह है कि इस मसले के पहली नज़रे जो तुहाडे तक इस तरह की वीडियो पहुँची या इस तरह के मसले बारे पता लग्या, तुसीं किहड़े पासे नूं सोचदे हो? उस प्यो ने धी नूं जे मारिया उहदे विच गलत की है ते ठीक की है? सत श्री अकाल। पहले तो मैं एडवोकेट कन्नू शर्मा हमेशा जिहड़ा है ये इन्हां गल्लां ते चर्चा करदी हाँ। तो अज जिहड़े सर ने बड़ा रेलीवेंट सवाल पूछा कि किवें इहो जिहियां घटनावां नूं असीं वकील दे तौर ते देखदे हां ते किवें समाजिक तौर ते एक औरत होण दे नाते वेखदे हां। देखो सब तो वड्डी गल तां ये है कि जे वकालत दे पॉइंट ऑफ व्यू तो नाल देखा तो डेफिनेटली जिहड़ा है एक मेजर नूं यानी 18 साल के बच्चे नूं या 18 साल तो वध दे जिहड़े लोग ने उन्हां नूं पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके नाल जिउण दा, अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करन दा। सो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू नाल जिहड़ा है एक नौजवान नूं पूरी आज़ादी है इस देश दे विच जिउण दी। पर उस धी दी उम्र भी कहंदे 16 साल सी और उस बाप ने कोई सुनी नहीं उहदी। कहंदे वो 2 रात के 2 दिन दी समा दसदे है कि बाहर सी घर तो उसने कुछ नहीं पुछया, ना उन्होंने सुनी कोई गल, उन्होंने कहा कि नहीं तैनूं ते मारना ही है। देखो समाजिक तौर पर जो देखा जाए पहली गल तो एज अ पेरेंट अगर मैं एक माँ या एक प्यो के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा तो डेफिनेटली एक गलत है। सब तो इंपॉर्टेंट गल ये है कि अगर तुसी बच्चे की पेरेंटिंग की गल करो तो तुहाडा खुद का कोई फॉल्ट है जिस करके बच्चा जिहड़ा है घर तो बाहर गया। 16 साल की नाबालिग उम्र दे विच अगला बाहर गया, दैट मीनस तुहाडी पेरेंटिंग दे विच कोई कमी है। सब तो वड्डी गल जिहड़ी है। दूसरी गल ये जे तुसी बिना बच्चे की गल सुने, बिना उहदे ते जिहड़ी सलाह मशवरा करते हुए उहदी मुंडे नाल सुलह कराउण दे या कुछ कोई होर गल जिहड़ी है सॉल्व करन दे तुसी सीधा ही उहदे ते अटैक करन लग गए हो। वायलेंस जिहड़ी है यूज़ की है मेरे मुताबिक वो जिहड़े अननैसेसरी यूज़ ऑफ फोर्स जिहड़ा उहदे फादर ने किया वो बिल्कुल गलत है जी। तुसी समझा बुझा के एक थप्पड़ मारिया जा सकता सी अपने बच्चे नूं, 16 साल के बच्चे नूं जिन्होंने तुसी शायद घरे बिठाना चाहते हो या तुसी नहीं चाहते कि वो गलत संगत दे विच पवे या किसी गलत बंदे नूं मिले। डेफिनेटली एज अ पेरेंट बहुत वधिया गल है कि तुसी नहीं चाहते कि तुहाडा बच्चा गलत उहदे च जावे, लेकिन इस तरह की फोर्स यूज़ करना डेफिनेटली गलत है।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਚਾਹੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕਤਲकांड 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਿਗਮਾ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ, ਫਰੀडम ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਗਾਤਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਬਸੋਲੂਟ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਚਰਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੇਪਿਸਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀੜਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੋ ਜੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੀਟ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ, ਪਲੱਸ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਸੇਜ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਬਲੂ ਫਿਲਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਵ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ देयर ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ,
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਜੂਕੇਟਰ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਪਲਸ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜੋਸਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਇਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਧਿਵਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਵਕਤਾ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਗਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ MLA ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, CM ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਭੇਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਫੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਵੈਰੀ ਮਾਡਰਨ ਵੂਮਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਊਂਗੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਗੋ ਐਂਡ ਡੇਟ ਐਨੀਵਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੋ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੋਗੇ, ਦੋ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਸ ਇੰਕਲੂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।